خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ اعظم خان انتقال کر گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ اعظم خان کو گزشتہ روز طبیعت ناساز ہونے پر نجی ہسپتال میں منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ جانبر نہ ہو سکے، انتقال کر گئے۔ ترجمان RMI ہسپتال کے مطابق اعظم خان کی طبیعت تشویشناک تھی۔ اعظم خان کو ICU میں داخل کیا گیا تھا۔ اعظم خان کی نماز جنازہ 4 سدہ میں ادا کی جائے گی۔ اعظم خان نے 21 جنوری 2023 کو خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا تھا۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کا کہنا ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان کے انتقال کے بعد نگراں صوبائی کابینہ تحلیل ہو چکی۔ کنور دلشاد نے کہا ہے کہ جب تک نئے نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک تمام اختیارات گورنر کے پاس چلے گئے ہیں۔ صوبے کے تمام انتظامات گورنر چلائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ نئے نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے سینٹ میں قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف باہمی مشاورت سے ایک ہفتے میں کسی ایک نام پر اتفاق کریں گے۔ نگراں پنجاب حکومت نے سمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا۔ ایکس پر اپنے پیغام میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ختم، آج بازار مارکیٹیں کھلیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے پیغام میں کہا کہ حالیہ بارشوں کے بعد ایئر انڈیکس میں بہتری کے باعث محکمہ ماحولیات پنجاب کے ساتھ مشاورت کے بعد لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے نگراں وزیر اعظم کو خط لکھنے پر الیکشن کمیشن کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے صدر کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ ایک اعلیٰ عہدیدار کی طرف سے الیکشن کی شفافیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ طرز عمل مناسب نہیں۔ انشاءاللہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے اور اس امر کو یقینی بنایا جائے گا۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ صدر مملکت کی طرف سے برابر مواقع فراہم نہ کرنے کی شکایت بہت افسوسناک ہے۔ کہا کہ قوم کی خواہش ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی وفاق کی علامت کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیں۔ ایسا تاثر نہ دیں کہ لوگ انہیں ایک جماعت کے ترجمان کے طور پر دیکھیں۔ غزہ میں جارحیت 36ویں روز میں داخل ہو گئی۔ اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں کے دوران شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 11,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسرائیلی افواج نے شمالی غزہ میں فلسطینیوں کو انسانی ڈھال بنا لیا۔ صہیونی فوج کے ٹینکوں نے غزہ کے 4 ہسپتالوں کا گھیراؤ بھی کر لیا ہے۔ دورہ سعودی عرب کے دوران نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی فلسطین کے صدر محمود عباس سے ملاقات۔ وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے فلسطین بالخصوص غزہ میں قابض صہیونی فوجوں کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے صدر محمود عباس کو یقین دلایا کہ پاکستان فلسطین کے لوگوں کی سفارتی و اخلاقی مدد جاری رکھے گا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمباری سے حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کی پوتی شہید ہو گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق غزہ میں اسرائیلی خون ریزی کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ کے براک اسکول پر اسرائیل نے بمباری کر دی، جس میں مزید 50 فلسطینی شہید ہو گئے۔
जब तुम्हारी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो तो कहना कि ए अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत ने गजा वालों को नाकाम किया है। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों ने हमें नाकाम किया। गजा में इसराइली बमबारी से फलस्तीनी बुजुर्ग के तमाम पोते पोतियां शहीद हो गए। बुजुर्ग की मैयतों से रोते हुए मुखातिब होने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में बुजुर्ग ने मजीद कहा कि मेरे पोते पोतियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना कि हमारे टुकड़े होते रहे और आपकी उम्मत तमाशा देखती रही। सीटीडी की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, टीटीपी कमांडर समेत 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक कार्रवाइयां पाकपतन, रावलपिंडी, बहावलपुर और साहिवाल में की गई। पाकपतन से टीटीपी का अहम कमांडर नदीम भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान सीटीडी पंजाब का कहना है कि दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, 2 आईईडी बम, प्राइमा कार्ड भी बरामद हुए। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि बलाई इलाकों में सर्द रहेगा। बलाई सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध का भी इम्कान है। बलूचिस्तान के जिला कोयटा में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कोयटा में कम अज कम दर्जा हरारत 1, केलात में 3, तिरबत, गवादर और जेवानी में 19, नौकंडी 11 और सभी में 16 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अलीना मुजफ्फर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें, आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करें। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला आजम खान इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने 21 जनवरी 2023 को ओहदे का हल्फ उठाया था। निगरान वजीर आला आजम खान को गुज़श्ता रोज तबीयत की नासाजी की बिना पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जांबर न हो सके, इंतकाल कर गए। तिबी अमले के मुताबिक आजम खान की तबीयत तशवीशनाक थी, जिस पर उन्हें ICU में दाखिल किया गया था। आजम खान को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सामना था, जिनमें बुखार और डायरिया भी शामिल है। नासाज तबीयत के बिना पर गुज़श्ता रोज सूबाई काबीना के इजलास में भी शिरकत नहीं कर सके। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान की नमाज जनाजा आज 3:30 बजे 4 सदा के इलाके पड़ांग में अदा की जाएगी। आजम खान ने पेशावर यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल की। वो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी थे, जिन्होंने 21 जनवरी 2023 को बतौर निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ओहदे का हल्फ उठाया। आजम खान ने सितंबर 1990 से जुलाई 1993 तक चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के फराइज भी सर अंजाम दिए हैं। उन्होंने 24 अक्टूबर 2007 से 1 अप्रैल 2008 तक बतौर वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा खिदमात सर अंजाम दी। आजम खान जनवरी 1997 से 6 जून 2007 तक UNDP के प्रोग्राम तखफीफ गुर्बत के एडवाइजर भी रहे हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कनवर दिलशाद का कहना है कि निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान के इंतकाल के बाद निगरान सूबाई काबीना तहलील हो चुकी है। कनवर दिलशाद ने कहा कि जब तक नए निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फैसला नहीं हो जाता, इस वक्त तक तमाम इख्तियारात गवर्नर के पास चले गए हैं। सूबे के तमाम इंतजामात गवर्नर चलाएंगे। उन्होंने बताया कि नए निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए सेनेट में कायदे ऐवान और कायदे हस्बे इख्तिलाफ बाहमी मुशावरत से 1 हफ्ते में किसी एक नाम पर इतफाक करेंगे। दोनों बैठकर फैसला करेंगे, फिर 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फैसला करेगी। अगर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी किसी नतीजे पर ना पहुंची तो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। निगरान पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन से मुतल्लिक बड़ा फैसला कर लिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर अपने पैगाम में निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन खत्म, आज बाजार मार्केटें खुलेंगी। वजीर आला पंजाब ने अपने पैगाम में कहा कि हालिया बारिशों के बाद एयर इंडेक्स में बेहतरी के बायस महकमा माहौलियात पंजाब के साथ मुशावरत के बाद लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया है। मोहसिन नकवी का कहना था कि स्मोक से मुतल्लिक हालिया पाबंदियां
ہفتے کو اٹھا لی جائیں گی۔ ریسٹورینٹ شام 6 بجے کے بعد دوبارہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے نگراں وزیر اعظم کو خط لکھنے پر الیکشن کمیشن کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے صدر کا نام لیے بغیر کہا کہ ایک اعلیٰ عہدیدار کی طرف سے الیکشن کی شفافیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ طرز عمل مناسب نہیں۔ انشاءاللہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے۔ اس امر کو یقینی بنایا جائے گا۔ 3 روز قبل صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے نام خط ارسال کیا گیا، جس میں بنیادی حقوق اور ہموار سیاسی میدان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے خدشات دور کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ صدر عارف الوی نے خط میں کہا کہ نگراں حکومت کا غیر جانبدار اکائی کے طور پر تمام سیاسی جماعتوں کو ہموار میدان فراہم کرنا بے حد اہم ہے۔ آئندہ انتخابات میں تمام رجسٹرڈ جماعتوں کو مساوی حقوق اور مواقع فراہم کرنے کی پالیسی پر آپ کے بیانات باعث اطمینان ہے۔ صدر مملکت نے خط میں مزید لکھا کہ مجھے پختہ یقین ہے کہ جمہوریت ہی پاکستان کے عوام اور ریاست کے لیے آگے بڑھنے کا مناسب راستہ ہے۔ عوام کا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا اور آزاد میڈیا کے ذریعے رائے کا اظہار کرنا ہی جمہوریت کی روح ہے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ صدر مملکت کی طرف سے برابر مواقع فراہم نہ کرنے کی شکایت بہت افسوسناک ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قوم کی خواہش ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی وفاق کی علامت کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیں۔ ایسا تاثر نہ دیں کہ لوگ انہیں ایک جماعت کے ترجمان کے طور پر دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم انتخابات کے قریب جا رہے ہیں۔ صدر مملکت کے بیانات ان کے آئینی کردار سے متصادم نظر آ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن انتہائی تندہی اور ذمہ داری کے ساتھ انتخابات کی جانب گامزن ہے۔ مرتضی سولنگی نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے، جبکہ سیاسی جماعتوں کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کے پی کے 5 روزہ دورے میں سب سے پہلا ورکر کنونشن ایبٹ آباد میں ہوگا۔ چیئرمین بلاول بھٹو کے پروقار اور شاندار استقبال کے لیے سینئر قائدین اور عہدیدار بھی مشاورت کریں گے۔ اس سلسلے میں سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سلیم شاہ کے گھر میں صوبائی صدر وومن ونگ روبینہ خالد کی آمد ہوئی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی قربانیوں کی وجہ سے پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سینیٹر روبینہ خالد نے ڈویژنل وومن ونگ کی تمام ممبران سے ملاقات بھی کی۔ چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کے پی کے کا 5 روزہ دورے میں سب سے پہلا ورکر کنونشن ایبٹ آباد میں ہوگا۔ چیئرمین بلاول بھٹو کے پروقار اور شاندار استقبال کے لیے سینئر قائدین اور عہدیداران میں مشاورت جاری۔ سینئر رہنما پاکستان پیپل پارٹی سلیم شاہ کے گھر میں صوبائی صدر وومن ونگ روبینہ خالد کی آمد۔ اس موقع پر سلیم شاہ کا کہنا تھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو یہاں دعوت دی ہے، تو یہ تقریباً 35 سال بعد پارٹی کی قیادت ایبٹ آباد میں جلسہ کر رہی ہے۔ تو ہزارہ ڈویژن کے لوگوں کو میں یہی پیغام دوں گا کہ ہزارہ ڈویژن میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں، ترقیاتی کام ہوئے ہیں، تو وہ پیپل پارٹی کے دور میں ہی ہوئے ہیں۔ تو میرا یہ پیغام ہے کہ ان کو یہاں ویلکم کریں۔ سینیٹر روبینہ خالد نے ڈویژنل وومن ونگ کی تمام ممبران سے ملاقات کی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب خیبر پختونخوا کے دورے پہ آ رہے ہیں، اور دورے کا آغاز جو ہے، پہلا جو پڑاؤ ان کا ہے وہ 16 نومبر کو ایبٹ آباد میں وہ اپنے کارکنوں سے خطاب کریں گے، ان سے ملیں گے، ان سے بات چیت کریں گے۔ اور خاص کر میری ایبٹ آباد کی اور ہزارہ کی خواتین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ آئیں، جوک در جوک آئیں، کیونکہ بی بی شہید کا بیٹا آ رہا ہے، اور بی بی شہید کا بہت بڑا قرض جو ہے ہم سب کے کندھوں پر ہے کہ انہوں نے ہماری خاطر، ہماری آزادی کی خاطر، ہماری خود مختاری کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔
کیمرہ مین مدثر خان کے ساتھ عالم زیب اوان، کوہ نور نیوز، ایبٹ آباد۔ اسلام آباد باراکوکی مین مری روڈ خستہ حالی کا شکار ہے۔ فلائی اوور کی تعمیر کے بعد بھی نیچے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنی رپورٹر ہبا عباسی سے۔ جی ہبا، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں سب کھڑی ہوں مین مری روڈ باراکو میں، اور یہ بیرا پل کا علاقہ ہے، اور یہاں پر آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے روڈ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ حالانکہ اربوں روپے کے بجٹ سے بننے والا فلائی اوور بھی جو ہے وہ اس طرح سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ جگہ جگہ سے پانی جو وہ ٹپک رہا ہے، بارش ہوتی ہے جب تو یہاں پر جو روڈ ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، اور بارش کی وجہ سے جگہ جگہ گڑھے پڑ چکے ہیں اور پانی کھڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آنے جانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو مشکل ہوتی ہے، لیکن جو مری کی طرف لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے بھی سلپنگ کے لیے، جو گاڑیاں ہیں ان کے لیے سلپنگ ہوتی ہے، اور یہاں پر جو عام مقامی افراد ہیں وہ کتنی مشکلات کا جو ہے وہ شکار ہیں۔ اور یہ جو روڈ ہے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے بنایا نہیں گیا واپس سے، کیونکہ پہلے جب فلائی اوور بنایا گیا تھا تو اس وقت جو روڈ تھی وہ کافی ٹھیک تھی، کسی نہ کسی حال میں تھی، کسی شکل میں تھی، لیکن اب اس کا یہ حال ہے کہ جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، آنے جانے والوں کو پرابلم ہوتی ہے۔ میرے ساتھ مقامی شہری موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ ان کو یہاں پر جو ہے وہ کتنی مشکلات ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے، بارش کی وجہ سے بھی پانی جب وہ یہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح بتائیے گا کہ یہاں پر جب بارش ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو کتنی مشکلات ہوتی ہے، کیونکہ مری کے لوگ بھی یہاں پہ ٹریولز کرتے ہیں تو ان کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑی دشواری یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم جب باہر نکلتے ہیں اگر بارش نہ ہو تو تب بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ یہاں اتنا گردہ گواری ہوتا ہے کہ انسان باہر نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، نہ ہی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ضرور بات ہے انہوں نے یہ فلائی اوور ہمارے لیے بنایا، یہ بھی ہمارا فائدہ ہے، لیکن کم سے کم یہ جو نیچے پہلے تعمیر کی روڈ تھی جو اکھاڑی ہے، اس کو بھی تو ان کو چاہیے نا کہ صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ نا یہاں یہ ہماری مین روڈ ہے، بالکل پراپر مری کی مین روڈ ہے، اس کا پراپر ان کو علاج کام کرنا چاہیے، اور اس کا بھی ساتھ ساتھ فلائی اوور جیسے مکمل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ، تاکہ اس کو بھی یہ جو کام ہو جاتا تو یہ ہمارے لیے اتنی پریشانی نہ بنتی۔ اب ہمارے لیے یہ اس کے پہلے سے بھی زیادہ پریشانی بن گئی ہے کہ ہم بارش میں باہر ہی نہیں نکل سکتے ہیں، اور یہ ہمارے گھروں تک یہ سارا کیچڑ جاتا ہے۔ یہاں قریب قریب جتنی آبادی ہے بہت ہی تنگ آئی ہے، لہذا یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے آپ سے کہ اس پہ بالکل خاص خیال کریں، اس ہماری یہ روڈ پہ خاص طور پہ یہ بنی گالا سے لے کے 17 میل ٹول پلازے تک بہت خستہ حالت کی ہے اس روڈ کی۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا مقامی شہری کا کہنا تھا کہ جو جلانی سے لے کر 17 میل تک جو روڈ ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے۔ ظاہر ہے آپ نے فلائی اوور بنایا تو تھوڑا جو کنکریٹ اور تھوڑا جو کام ہے وہ نیچے سڑک پر بھی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ فلائی اوور سے پہلے یہ سڑک جو ہے وہ بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود تھی، لیکن اب جو ہے یہاں پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ان کی یہی اپیل ہے اعلیٰ حکام سے کہ کم از کم اوپر آپ نے فلائی اوور بنایا ہے وہ ہمارے کام کا ہی ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ وہ نیچے جو سڑک ہے اس کو بھی تعمیر کرے، اس کو بھی جو وہ پہلی والی حالت۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نصیب اللہ خان کا شہریوں کے لیے احسن اقدام۔ مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کی روانگی میں خلل پیدا کرنے والے رکشہ ڈرائیوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہباز پرنس سے، جو اس وقت ڈی ایس پی ٹریفک پولیس ندیم کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی شہباز پرنس، آگاہ کیجیے گا۔ ڈی پی او بہاول نگر نصیب اللہ خان کی جانب سے احسن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹریفک کی روانگی میں جو خلل ڈالنے والے جو رکشہ حضرات ہیں ان کے خلاف یعنی کارروائی بھی کی جا رہی ہے، اور ان کے لیے ایک مخصوص جگہ بھی دی گئی ہے تاکہ وہ سائڈ پہ کھڑا ہو کر تاکہ وہ ٹریفک کی روانگی میں خلل نہ ڈال سکے۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ڈی ایس پی ٹریفک پولیس ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا یہ آپ کیا میسج دے جاتے ہیں عوام کو بھی اور رکشہ حضرات والوں کو بھی؟ سر ایک ٹریفک پلان ہم نے تشکیل دیا ہے سٹی بہاول نگر کے لیے جناب ڈی پی صاحب کی ہدایت پہ، اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم نے بہاولی چوک میں جو رکشہ سٹینڈ نہیں بنے ہوتے ان کو ایک جگہ دی ہے تاکہ آپ اس جگہ پہ رکشہ کھڑا کریں، یہیں سے سواری بٹھائے اور یہیں سے ڈراپ کریں اپنا۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی مسائل ہیں جس میں کام شروع ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم نے سٹی ایریے میں بہاول نگر میں جہاں پہ رونگ پارکنگ ہوتی ہے اس طرح ہم نے نو پارکنگ کے بورڈ بھی اویزہ کرنے ہیں، اور جو مارکیٹیں ہیں وہاں پہ ان کی کوئی پراپر پارکنگ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم جناب ڈی سی صاحب کو بھی لکھ کے بھجوا رہے ہیں کہ جو مارکیٹیں ہیں ان کی پراپر پارکنگ ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں سڑکوں ناکارہ ہے بالکل، ان کو بھی پریپیئر کیا جائے تمام۔ اچھا سر، اکثر اوقات میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے منچن آباد چوک کے پاس جو دانا منڈی ہے وہاں پر بھی ٹریفک جام رہتی ہے ٹریفک کی وجہ سے، اس کے حوالے سے کوئی ایسا اقدام کریں آپ؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کو بتائیں وہ
सिंगर रोड है वहाँ पे हमने नफरी बढ़ा दी है। जो मंडी के जो गेट है ना, हर गेट पे हमने ट्रैफिक ड्यूटी लगाई है। ताकि पता सीज़न आजकल ट्रैफिक का लोड है बहुत ज़्यादा, उस हिस्से हमने डबल ड्यूटी लगा दी है उस मंचनाबाद रोड पे। और मंडी का जो गेट है ना, वहाँ पे सब ड्यूटी हमारी लगा दी तमाम। जी, जैसा कि आपने सुना, भावल नगर डीएसपी ट्रैफिक पुलिस साहब, इनका कहना था कि नसीबुल्लाह खान की जानिब से जो किए गए एहसन इकदाम हैं, इस हवाले से कार्रवाई जारी है। जो रक्षा हजरात जो मुख्तलिफ शाहराहों पर खड़ा होकर जो ट्रैफिक की रवानगी में जो खलल डालते हैं, उनको एक अलहदा प्रॉपर एक जगह दी गई है ताकि ये किसी भी ट्रैफिक रवानगी में खलल पेश ना कर सकें। कराची में सर सैयद पुलिस का डाकुओं के साथ मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक जख्मी डाकू साथी समेत गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इनवार अहमद शेख की इस रिपोर्ट में। सर सैयद पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल के साथ मुकाबला। दो तरफ फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में जबकि दूसरा साथी भी गिरफ्तार। सर सैयद मोबाइल इलाके गश्त पर मामूर थी। गश्त के दौरान बिकाम डिग्री गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 11B नॉर्थ कराची पर पहुंची, जहां पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अशखास ने पुलिस को देखकर राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की। पुलिस का ताकुब के बाद मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस हिफाजत खुद इख्तियारी में जवाबी फायरिंग की और बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को जख्मी हालत में जबकि दूसरे को फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त अबेदुल्ला वल मोहम्मद यासीन जख्मी उम्र 22 साल और मोहम्मद तला वल मुख्तार उम्र 17 साल के नामों से हुई। मुलजिम अबेदुल्ला मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ था, जिसकी बाइक टांग की पेंडली पर गोली लगने से जख्मी हो गया, जबकि मोटरसाइकिल चलाने वाला साथी तला वल मुख्तियार था। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से एक अदद टीटी पिस्टल, 30 बोर लोड मैगजीन, बीमा, 2 राउंड जिंदा और मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार मुलजिम के रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। जख्मी मुलजिम को बराए इलाज व मालिज अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। अनवार अहमद शेख, केन न्यूज, कराची। सर सैयद चकवाल में गैस सिलेंडर फटने से धमाका, 14 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। चकवाल शहर के मोहल्ला निशात सिनेमा में गैस लीकेज के बायस सिलेंडर को आग लग गई, जिसके नतीजे दुकान में मौजूद धमाके के बायस 14 अफराद झुलस गए हैं। हादसा निजी दुकान में पेश आया। वाकई की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम जाए हादसा पर पहुंच गई और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल पहुंचाया। आग पर काबू पा लिया। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को बाद रावलपिंडी में मुंतकिल कर दिया गया। पोकाड़ा पुलिस की थाना बी डिवीजन के इलाके में कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी मकीम 11 अफगानी बशिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर जीशान हनीफ के मुताबिक गिरफ्तार अफराद को पनागाह मुंतकिल किया गया है। पकड़े जाने वालों में 3 मर्द, 2 खवातीन और 6 बच्चे शामिल हैं। गैर कानूनी मकीम अफराद को कानून के मुताबिक अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। टीएमए नौशहरा का साइस मंडी और फजलगंज में अवामी शिकायत पर तजावजात, गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड और गैर कानूनी पेट्रोल पंपों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन हुआ। टीओआर नौशहरा शाहाना सिकंदर खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने भी आयद किए। खातून टीओआर की जानिब से तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन को विलेज कौंसिल गंडेरी और फजलगंज के अवाम ने खूब सराहा। कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का क्या कहना था, आइए जानते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने नौशहरा में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी किया हुआ है, जिनमें हमने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किए भी है, जिसमें हकीमाबाद, बदरशी, काबुल ड्राइवर और काका साहब, रशकई, तो ये सब इलाकों में हमने तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किए हैं। इन पर हमने भारी जुर्माने भी आयद किए हुए हैं। मज़ीद ये मेरा मिशन है कि मैं इंशाल्लाह नौशहरा को तजावजात से बिल्कुल साफ और पाक करूँगी और जो इसके अलावा जो इलाके रह गए हैं, जो मकामात रह गए हैं, तो इंशाल्लाह मेरा इरादा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही कोट अद्दू में सियासी डेरों की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सैयद शहबाज गौस बुखारी ने भी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया।
हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आइंदा इंतखाबात के लिए जो है वो डेट अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसी हवाले से बताता चलूँ, कोटद्दू के मुख्तलिफ जो सियासी डेरे हैं उन पर जो एक बार फिर जो है वो रौनकें बहाल होना जो है वो शुरू हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, एक बार फिर जो है वो नई हल्का बंदियाँ कर दी गई हैं, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ जो नुमाइंदगान हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको जो है कैंपेन में जो है खासी मुश्किलात का जो वो सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त PP 278 में मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सैयद शहबाज गोश बुखारी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं तो खुश हूँ। मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि जो हल्का बंदी बनी है, मेरा जो पुराना हल्का था वो इसमें दोबारा शामिल हो गया है। मुझे मुश्किलात थी सबका हल्के में, जो थल का हल्का था, खसूसन जो हमें चौकमुंडा की साइड के कुछ 5 यूनियन कौंसल थी, मुश्किलात थी। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, दोस्त मेरे साथ हैं, मेरे सारे दोस्त आए हुए हैं, शहर के दोस्त मौजूद हैं। बाकी इंशाल्लाह इमरान खान साहब, हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कौमी जमात है, हमारी प्रेजेंस है हर जगह, गली में, मोहल्ले में, हर घर में हमारा वोटर मौजूद है, ख़वातीन वोटर मौजूद हैं। तो हमें इस तरह की कोई परेशानी नहीं है इंशाल्लाह। लेकिन ये एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जो थे अपॉर्चुनिस्ट थे, जो भागने वाले थे, जो लोटे थे, वो चले गए हैं। अब जो है खर्रा सच्चा जो है इस वक्त वो सामने आ गया है। इंशाल्लाह हम जितने भी नौजवान हैं, हम खान साहब के साथ उनके बाजू बनकर खड़े हैं। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम अपने पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हम पाकिस्तानी की झंडे से प्यार करते हैं। इंशाल्लाह 8 फरवरी को, आज मैं आपको कह रहा हूँ, आज मैं आपको 2.5 महीने पहले कह रहा हूँ, इंशाल्लाह 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मगरिब के टाइम पूरा नारा मार के पूरे पाकिस्तान में जीत जाएगी। अगर खान साहब जेल में हुए तो खान साहब इंशाल्लाह जेल में बैठे हुए पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो उधर से हलफ उठा के हम जो उनको बाहर लेके आएंगे। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पूरी हमारा कोटद्दू मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोटद्दू पे एहसानात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने इधर जो है सैकड़ों लोगों को रोज़गार दिया है, इधर 20 सड़कें बनाई हैं, इधर हॉस्पिटल जो है अपग्रेड कराए हैं, नए हॉस्पिटल दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट की जो है इधर इनॉग्रेशन हो चुकी है, फंड्स इधर दिए जा चुके हैं, डिप्टी कमिश्नर इधर डिप्यूट हो चुके हैं। ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है कारनामा है। हमारे साबिक जो है अशरफ रेन साहब, उन्होंने जिस तरह बर्बादी की है, वो लोटे बने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बल्ले के निशान पे वोट लेने के बाद उन्होंने जो है पैसे लिए थे, वो सारी दुनिया को याद है। देखें, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने नौजवान हैं, आपके चैनल के तवज्जो से उनको पैगाम देना चाहता हूँ, यकजा होकर, मुत्तहद होकर खान की तहरीक चलाएं, खान का साथ दें, बल्ले के निशान पे मुहर लगाएं, और ये खान साहब के जो हमारे कोटद्दू पे एहसानात हैं, इंशाल्लाह हम इसका सिरी गोरिया से ओगी आने वाली सड़क पर माइंस वालों का राज। भारी पत्थर से लदे हुए ट्रक अक्सर खराब होने की वजह से ट्रैफिक बंद हो जाती है। स्कूल के बच्चे और मरीज बर वक्त पहुंच नहीं सकते। इलाका मकीनों का कहना है सिरी गोरिया की बहुत बड़ी आबादी है। शेरगढ़ से सिरी गोरिया का रोड सिंगल रोड है। इलाका मकीनों का कहना है कि 2 बजे के बाद हम गाँव का रुख करते हैं तो रास्ते में कहीं पर टायर पंक्चर, कहीं पर हिस्सा टूटा हुआ, कहीं पर भारी पत्थर से लदी हुई गाड़ी का कल्टी होना रोजमर्रा का मामूल बन गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं मगर इंसाफ नहीं मिलता। सिरी गोरिया के पहाड़ों में बसने वाले शहरी DSP ओगी के ऑफिस पहुंच गए। अहले इलाका ने DSP ओगी जावेद खान को अपनी परेशानियों के बारे में आगाह किया। DSP ओगी जावेद खान ने मामला जल्द हल कराने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि कार्य सरकार में गैर कानूनी काम करने की इजाजत किसी को नहीं होगी। DSP ने यकीन दिलाया कि सड़क पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लोडर गाड़ियों का आना जाना बंद रहेगा। चिश्तिया में मौसम सरमा का आगाज होते ही शहरियों ने ड्राई फ्रूट की दुकानों का रुख कर लिया है। शहरी सर्दी से बचने के लिए मुख्तलिफ मेवाजात खरीदने में मसरूफ हैं, लेकिन महंगाई के बायस मतवसत तबका ड्राई फ्रूट खाना ख्वाब बन गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चिश्तिया से हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से, जो कि इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा का आगाज़ होते ही चिश्तिया में ड्राई फ्रूट की मांग में भी काफ़ी हद तक जो है इजाफा हो गया है। शहरी जो है वो अपने बच्चों के साथ ख़रीदारी करने के लिए बड़ी तेज़ी के साथ ड्राई फ्रूट दुकानों का रुख कर रहे हैं, जहाँ पर वो ख़रीदारी करते हुए सरगर्म में नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त एक ड्राई फ्रूट की दुकान पर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद है, ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। उनसे बात करेंगे। भाईजान, क्या क्या ख़रीद रहे हैं और क्या सूरत हाल है महंगाई के हवाले से? महंगाई के हवाले से पिछले साल की निस्बत इस साल काफ़ी ज़्यादा ठीक है ना, और बच्चों की जो ज़रूरियत है, ये ड्राई फ्रूट की, सर्दी का आगाज़ हुआ है तो इसके लिए हम ये चीज़ें ख़रीदने आए हैं। ठीक है, तो बाकी महंगाई काफ़ी है, बस ड्राई फ्रूट आवाम की पहुंच से ना ये दूर है।
شہری جو ہے وہ دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے کافی پریشان ہیں. دکان پر یہاں پر خریداری کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن قیمتیں سن کر وہ کافی مایوس نظر آ رہے ہیں. دکاندار موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سر کیا کہتے ہیں, پچھلے سال کی نسبت اس سال قیمتوں میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے؟ بھائی جان آپ کو تو میں پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پچھلے سال سے مہنگائی اس دفعہ 2 گنا زیادہ بڑھ چکی ہے. پچھلے سال اگر چیز 2000 روپے کلو تھا اور اس سال 3000 روپے کلو پہ کراس کر گیا. یہ اثر کے ٹیکس کی وجہ سے زیادہ بڑھ چکا ہے. تو خریداروں کی کیا صورتحال ہے؟ خریدار یہاں پر آ رہے ہیں؟ یہاں غریب آدمی آ جاتا ہے, وہ ریٹ سن کے واپس چلے جاتا ہے. اتنے زیادہ مہنگائی ہے. بالکل بھی جی, یہاں پر یہ غریب لوگ جو آتے ہیں خریداری کرنے کے لیے وہ قیمتیں سن کر بھی پریشان ہو جاتے ہیں. پچھلے سال کی نسبت اس سال قیمتوں میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے. تو شہریوں نے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے ہمیں ریلیف فراہم کیا جائے. جی بالکل موسم سرما کا آغاز ہو. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں. لڈن میں چھوٹے ہاتھ اور چھوٹے پاؤں والا نوجوان وسیم اکرم کے شعر و شاعری کرنے کا اور نعت پڑھنے کا انداز اپنا ہی ہے. وہاڑی کے نواحی اڈا پیر مراد کا رہائشی القرآن اکیڈمی میں قرآن حفظ کرنے والا بچہ وسیم اکرم اپنا نام روشن کرنے کا خواہش مند ہے. مزید اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے میاں اسلم سے. جی میاں اسلم بتائیے گا. اس وقت میں موجود ہوں بہاڑی کے نواحی علاقہ اڈا پیر مراد میں. آج میں آپ کو ایک ایسے بچے سے ملوانے جا رہا ہوں جو نعت خوانی اور شعر و شاعری میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے, اور اس کے علاوہ اس بچے کے پاؤں بھی چھوٹے ہیں اور ہاتھ بھی چھوٹے ہیں. مزید اس بچے سے جانتے ہیں کہ اس کا مزید کیا شوق ہے. جی میرا نام محمد وسیم اکرم ہے اور میرے والدین کی اتنا ہم غریب ہیں کہ وہ ہماری اور پڑھائی نہیں کروا سکتے. اس لیے حکومت سے یہ اپیل ہے کہ وہ میرے ساتھ مزید تعاون کریں تاکہ میں مزید تعلیم حاصل کر سکوں. اچھا بیٹا, سننے میں یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ نعت خوانی بہت زبردست پڑھتے ہیں. آپ ہمیں 2 شعر سنا دیں تاکہ ہمارے ناظرین اس چیز کو دیکھ سکیں. جی کسے مائی دا بھی اینا سونا لال نہیں اینا, کسے دا بھی حسن و جمال نہیں, اے دی جگ وچ مل دی مثال نہیں, اے دی جگ وچ مل دی مثال نہیں اینا, کسے دا بھی حسن و جمال نہیں. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ بچے کی آپ نے نعت سنی اور بہت زبردست ٹیلنٹ رکھتا ہے. اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں جو اس بچے کو تعلیم دلانے میں دن رات اس پر محنت کر رہے ہیں. مزید سے جانتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. جی قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام قاری محمد عثمان غنی چشتی ہے. پیر مراد القرآن اکیڈمی میں یہ سسٹم ہے. تو الحمدللہ یہ تعلیم کے حوالے سے بہت قابل بچہ ہے. حکومت سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس کا بھرپور ساتھ دیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں ایک ایسا جو ہے مقام حاصل کرے اور اپنے ملک اور قوم کی خدمت میں اپنا کردار ادا کر سکے. جی جیسا کہ آپ نے قاری صاحب کی زبانی سنا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بچہ غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا شوق ہے کہ میں مزید تعلیم جو ہے وہ حاصل کروں اور اپنے ملک اور حیدرآباد میں سول ایویشن کے زیر اہتمام ایئرپورٹ کے ہال میں ایک روزہ شاندار سیمینار کا اہتمام کیا گیا. سیمینار کا مقصد بہترین ٹیم ورک کے ساتھ معلومات کا حصول اور فوائد حاصل کرنا تھا. مزید جانتے ہیں حیدرآباد سے بیورو چیف دانش شیخ کی اس رپورٹ میں. حیدرآباد میں سول ایویشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اتھارٹی کی جانب سے بلڈنگ ٹیم ایکسیلنس ٹائٹل کے حوالے سے حیدرآباد ایئرپورٹ کے ہال میں ایک روزہ شاندار سیمینار منعقد کیا گیا. اس موقع پر سول ایویشن اتھارٹی حیدرآباد کے ڈائریکٹر سمیر سعید نے کوئی نیوز سے خصوصی گفتگو میں بتایا سول ایویشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ حیدرآباد میں ایک روز کا سیمینار منعقد کیا گیا ہے جس کا ٹائٹل ہے بلڈنگ ٹیم ایکسیلنس, اور یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے جو اس ادارے کو
एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग बॉडी का लाइसेंस दिया है, ये उसके तहत ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के शाना बशाना और उनकी रहनुमाई में हम ये इस तरह की तकरीबात मुनक्किद करते रहते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो दुनिया की जो बड़े ममालिक के भी इश्यूज में से एक इशू है कि टीम को कैसे बिल्ड किया जाए, सही कैसे बनाया जाए, कैसे फिर उसको एज एन एक्सीलेंस उसमें लाई जाए। तो इसी के ऊपर सारे प्रेजेंटर्स हैं, बड़े मंजे हुए, कोई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से आए हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी के पुराने लोग हैं, इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो भी हैं। तो सारे उसी पे अपनी बात कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। टीम को छोटे लेवल पे भी बात की जा रही है और टीम को एक पूरे इदारे के सरबराह के लेवल से भी टीम की बात की जा रही है। तो मकसद जो है वो जो इस मुल्क की जो यंग लोग हैं, यूथ है, उनको ये बताना कि वो जब अपने अमली मैदान में आए तो वो गलतियां ना करें इस एस्पेक्ट के अंदर जो हम लोग करते रहे हैं, हमसे पुराने लोग करते रहे हैं, और चीज़ों पे तवज्जो दें और टीम को मजबूत से मजबूत बनाने का फ़ायदे भी बता रहे हैं और इदारे और मुल्क की तरक्की के लिए उसका डायरेक्ट ताल्लुक है। सिविल एलिवेशन अथॉरिटी के डायरेक्टर इंजीनियर समीर सईद की जानिब से मुनक़दा किया गया प्रोग्राम में टंडो मोहम्मद खान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मेमन, नेमल यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर ब्रिगेडियर मोहम्मद इरशाद व दीगर सरकारी शख्सियात ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जावेद इकबाल मेरा नाम है और आज सिविल एविएशन ने हमें यहाँ पर सिविल एविएशन अथॉरिटी के इंस्टीट्यूट में मदऊ किया और सुमेर साहब के शुक्रगुजार हैं उनकी टीम के कि जिन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पे रखा। ये इनकी 7th CPT थी और जिसके ऊपर आज टीम बिल्डिंग के ऊपर बात की गई, लीडरशिप के ऊपर बात की गई कि लीडर, एक अच्छा लीडर किस तरीके से अपने एम्प्लॉइज से काम ले सकता है, अपनी टीम को ग्रो कर सकता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकता है और अल्टीमेट उसका मकसद ये है कि अगर वो ऑपरेशन साइड पे है तो बेहतरीन ऑपरेशंस को बना सकते हैं और अगर फाइनेंशियल साइड में है तो फाइनेंशियल ग्रोथ के जरिए अपने रेवेन्यूज को बढ़ाया जा सकता है। इससे दोनों तरफ का फायदा होता है, कंपनी का भी फायदा होता है और जो इदारे में काम कर रहे होते हैं उनकी ग्रोथ हो रही होती है जो आगे चल के। सखर के पसमानदा इलाके अरोड़ में वाक़े बरे सगीर की पहली तारीखी मस्जिद खस्ताहाली का शिकार है। मस्जिद की बुनियाद नौजवान मुजाहिद इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम ने रखी थी, ताहम अब मस्जिद का कोई पुरसाने हाल नहीं। मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासिर अंसारी से। जी यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सखर के पसमानदा इलाके अरोड़ में, जहां पर बर्रे सगीर की पहली मस्जिद है जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने जिसकी बुनियाद रखी थी। उस मस्जिद इंतहाई खस्ता हालत का शिकार है। यहाँ पर दरियों का बहुत बुरा हाल है, स्ट्रक्चर मस्जिद का बिल्कुल तबाह हो गया है और ज़ियाउल हक के दौर में एक तंजीम को जो है वो 10 करोड़ रुपए का फंड दिया गया था जो करप्शन की नजर हो गया। इमाम मस्जिद भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बर्रे सगीर की पहली मस्जिद की हिफाजत कोई नहीं करता है, न हुकूमत करती है न तंजीम फिक्र नजर सिंध करती है, उसके अंडर में है। ये बरसात में गिर गया है, अभी मजदूरी हमने खुद लगा के इसी जो 2 रुपया चंदा आया उस पे से मजदूरी दी है, ईटें ये पड़ी हैं। अभी जो है हम नमाज उधर पढ़ते हैं, अभी क्या करें, पानी भी टूटा हुआ है, बिजली भी नहीं है, बिजली भी कटी हुई है, अभी हम किसको बोले भाई। आपकी तनख्वाह आपको मिलती है? पहले मिलती थी, अब 15 साल हमको हो गए, 5 साल का तनख्वाह हमारा बंद है। जी, आपने इमाम मस्जिद की बात सुनी, उनका यही कहना है कि 5 साल से इनकी तनख्वाह भी अदा नहीं की गई। ये एक तंजीम है फिक्रुन नज़र के नाम से कि जिसके अंडर में ये मस्जिद है, मगर इंतजामिया और हुकूमत की आदम तवज्जो के बायस जो है ये मस्जिद इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। यही मुतालबा है कि हुकूमत इस पर फौरी तवज्जो दे और इस मस्जिद की रोने के बाद। करोड़ लालीसन में 8वीं थल जीप रैली और सकाफती मेले की 4 रोजा रंगारंग तकरीबात तीसरे रोज में दाखिल हो गई हैं। तीसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी खवातीन के असाब शिकन मुकाबले होंगे। स्टॉक कैटेगरी में 49 ओवर खवातीन कैटेगरी में 3 रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ और चौबारा के सहरा में 200 किलोमीटर के तवील और दुश्वार गुजार ट्रैक पर रेसर्स अपनी महारत दिखाएंगे। थल सकाफती मेले में आज परचम कुशाई, घुड़ डांस, नेजाबाजी समेत दीगर खेलों के मुकाबले भी होंगे। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मेहर शाहिद जमान लख ने तहसील कोट चट्ठा का सरप्राइज विजिट किया। उन्होंने ज़ेरे तामीर तहसील कॉम्प्लेक्स ऑफिस, ट्रामा सेंटर, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के मुआयने के साथ फ्रूट शॉप्स पर प्राइस रेट्स भी चेक किए। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे नदीम अंजम हम अहमदानी से। जी नदीम अंजम, क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइएगा। जी, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मार शाह जमान लक ने अचानक कोटटा का दौरा किया और
इस दौरे के दौरान उन्होंने नाजायज़ तजावुज़ात और मुख्तलिफ दफातर इसी तरह फरूट और सब्जियों के रेट भी चेक किए। इस वक्त तहसील कम्प्लेक्स कोटका जो इमारत बन रही है उस हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग ली है। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर गाजी खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछता हूँ इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि डेरा गाजी खान की ये वो तहसील है जो एक इस्टेब्लिश तो हो चुकी है, लेकिन इसके इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अंडर कम्प्लीशन है। तो एक तो एसी साहब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, इनके सफाई के मामलात को हमने देखना था, सी एजुकेशन साथ हैं। अभी मैं THQ को विज़िट करने जा रहा हूँ। तो एक हमारा मकसद ये है कि इस तहसील को फुल फ्लैज फंक्शनल किया जाए। तो उस रेफरेंस से इंशाल्लाह ये जल्दी जो फंड्स रिलीज़ होंगे यूटिलाइज होंगे। उसके अलावा इवन जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने NHA को इसी तरह गेयर अप किया है और THQ को भी हम अपग्रेड करने जा रहे हैं, उसको रिव्यैम्प करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह तहसील कोट छुट्टा को और शहरी जो कोट छुट्टा शहर के लोग हैं उनको बेहतरीन सर्विसेज, चाहे वो एजुकेशन की हों, हेल्थ की हों, इंफ्रास्ट्रक्चर की हों, और बाकी जो प्राइस के कंट्रोल्स हैं उसके ऊपर भी मैंने मजिस्ट्रेट्स को स्पेशली ये वार्न किया है कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें और म्युनिसिपल सर्विसेज को बेहतर करें। तो इंशाल्लाह आपको ये बेहतरी जो है ये हर गुजरते दिन के साथ नजर आएगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इंशाल्लाह हर और सख्त करने जा रहे हैं। सर एक सवाल आपसे करना था कि कोटका में एक मसबा खाना बनाया गया था म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से, जो चेयरमैन थे साहब उन्होंने बनाया था और करप्शन उसको अधूरा छोड़कर भाग गया, मनसूबा अधूरा पड़ा है, जिससे हुकूमत का भी लाखों रुपए ज़ाय हो चुके हैं। उस हवाले से आप जनाब क्या कहते हैं? जी थैंक यू। ये ज़ाहिर है ये प्रोजेक्ट जो होगा वो MC का होगा। अब हमें देखना होगा, इस हिसाब को बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर वो देख लेते हैं, अगर वो स्कीम अप्रूव थी और उसकी फंड्स अवेलेबल थे तो MC को वो कंप्लीट करना चाहिए। तो इसके ऊपर हम इंक्वायरी कराते हैं और AC साहब इसको जल्दी कंप्लीट करवाएं, और ज़ाहिर है जो पैसा लग चुका है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए, इंक्वायरी करवा के कंप्लीट करवा दें। जिस तरह डिप्टी कमिश्नर गाजी खान कह रहे थे कि शहर की सहूलियात और आवाम की सहूलियात के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। जी पाकपतन में स्मोक इमरजेंसी का इतलाक न हो सका। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दरख्तों की कटाई जारी है। हुकूमत पंजाब के माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए किए गए इकदाम अस्पताल इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिए हैं। माहौलियाती आलूदगी का सद्देबाब समझे जाने वाले दरख्तों के कटाव के बायस स्मोक के खतरात मजीद बढ़ गए हैं। शहरियों का कहना है ये जिले इंतजामिया का दोहरा म्यार है। एक तरफ तो स्मोक के नाम पर शहरियों को भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इंतजामिया का अमल ये है कि स्मोक के खिलाफ सबसे मौसर हथियार समझे जाने वाले दरख्तों की कटाई हो रही है। कसूर मंडी उस्मानवाला में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 3 किलो मुनशियात बरामद कर ली गई। मुलजिम सलीम और हसन और हसनी से 1.5 किलो मुनशियात बरामद की गई। मुलजमान के खिलाफ पहले भी थाना उस्मानवाला में मुनशियात फरोशी के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। हाफिजाबाद इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल के वफ्द की डिप्टी कमिश्नर सुंदस इरशाद से मुलाकात हुई। शहरी उमूर समेत अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द में ज़िले सदर राना तनवीर हुसैन, ज़िले नायब सदर इल्तजा हुसैन लंगा, मोहम्मद रजा जवार चेयरमैन इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, वनी के ताड़र और मोहम्मद आमिर शहजाद मेंबर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान हाफिजाबाद शामिल थे। सहाफियों ने डिप्टी कमिश्नर को गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर सुंदस इरशाद का कहना था कि हम अपनी पूरी कोशिश में हैं कि जिला हाफिजाबाद को मॉडल जिला बनाने के लिए हम मुमकिन इक़दाम करेंगे। सहाफी शहर के मसाइल से आगाह करें, क्योंकि सहाफी हमारी आंख और कान है। डिप्टी कमिश्नर ने स्मोक की रोकथाम और इससे बचाव के सिलसिले में भट्टों का दौरा किया और ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का जायजा भी लिया। उन्होंने कसो की रोड, शेखुपुरा रोड पर वाक़े मुख्तलिफ भट्टों का दौरा किया और वहां ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के जरिए ईंटें बनाने के अमल का जायजा भी लिया। सानिया 9 मई में मुलव्विस शरपसंदों अनासिर की गिरफ्तारी का दूसरा राउंड। जिना हाउस हमले में मुलव्विस 886 मुलजमान की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। पुलिस ने 3 दिन में 105 मुलजमान को हिरासत में ले लिया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं जिना हाउस हमले में मुलव्विस किसी भी मुलजिम से रियायत नहीं बरती जाएगी। मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस अफसरान का क्या कहना था, तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा।
آج ہی بالکل ثانیہ 9 مئی میں ملوث شرپسند عناصر کی گرفتاری کا دوسرا راؤنڈ جاری ہے، جبکہ جناح ہاؤس میں داخل ہونے والے سب سے پہلے شرپسند عناصر ملزم الطاف کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ پولیس نے جیو فینسنگ کے بعد جناح ہاؤس حملے میں ملوث 886 افراد کی نئی لسٹ جاری کر دی ہے، جبکہ پولیس نے 3 دن کے اندر 105 ملزمان کو بھی حراست میں لے کر جیل روانہ کر دیا ہے۔ مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ جناح ہاؤس حملے میں ملوث ملزمان کو جیو فینسنگ، سی سی ٹی وی اور سیف سٹی کی فوٹیج سمیت مکمل ثبوتوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ گرفتار ہونے والے ملزمان کا تعلق صوبہ پنجاب کے مختلف اضلاع جن میں لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، شیخوپورہ، قصور، منڈی بہاؤالدین، فیصل آباد، گجرات، راولپنڈی، شکرگڑھ، نارووال، ملتان سمیت دیگر علاقوں سے بتایا جاتا ہے، جبکہ سینئر پولیس افسران کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور فہرستوں کے مطابق ٹارگٹ بھی دیے گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن جو ہے وہ عمران کشور اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسعود چودھری کا کہنا تھا کہ جناح ہاؤس حملے میں ملوث کسی بھی ملزم کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتی جائے گی، جبکہ ذمہ داران کو گرفتار کر کے جیل بھجوایا جائے گا۔ میں بتاتا چلوں کہ جو نئی فہرست جاری ہوئی ہے اس میں 886 جو ہے وہ لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے، جبکہ اب تک پولیس نے 105 جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کیا۔ یہ دوسرا راؤنڈ تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو راؤنڈ کیا گیا تھا اس میں سینکڑوں ملزمان کو گرفتار کر کے جیل بھجوایا گیا تھا۔ اس کے بعد اب پنجاب حکومت کی جانب سے نرمی کا کہا گیا تھا تاکہ جو لوگ اپنے گھروں سے فرار ہیں، دوسرے علاقوں میں جا کے رہائش پذیر ہیں، وہ آہستہ آہستہ نرمی دے کر اپنے گھروں میں واپس آ جائیں۔ جیسے ہی وہ گھروں میں واپس آئے تو 886 افراد کی لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی اور رات گئے جو ہے وہ پولیس نے ان کے گھروں پر چھاپے مار کر ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لانا شروع کر دی ہیں۔ جی بہت شکریہ وسیم صابر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور خبریں اور بھی شامل کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت غیر قانونی تارکین وطن کے انخلاء کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس ہوا ہے۔ تمام آر پی او، سی پی اوز، ڈی پی اوز کی بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت۔ اجلاس میں مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب سیف سٹی اتھارٹی احسن یونس، اے آئی جی آپریشن ڈاکٹر اسد اعجاز، اے آئی جی ایڈمن امارہ اطہر سمیت سینئر افسران بھی موجود تھے۔ تمام آر پی اوز، ڈی پی اوز نے آئی جی پنجاب کو غیر قانونی غیر ملکی تارکین وطن کے انخلاء کے بارے میں بریفنگ دی۔ آئی جی پنجاب کی تمام آر پی اوز، ڈی پی اوز کو غیر قانونی غیر ملکی تارکین کے انخلاء کا عمل مزید تیز کرنے کی بھی ہدایات میں کہا گیا کہ حکومتی احکامات کے تحت تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکی تارکین وطن کو جلد از جلد واپس بھجوایا جائے۔ اسپیشل برانچ، سی ٹی ڈی، سیکیورٹی اداروں اور انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن کے ذریعے غیر ملکی شہریوں کے انخلاء کا عمل بلا تعطل جاری رہے گا۔ سی ای او لیسکو شاہد حیدر اور سی ایس ڈی لیسکو رائے اصغر کی انسداد بجلی چوری و ریکوری مہم زور و شور سے جاری و ساری ہے۔ دونوں افسران نے قصور سرکل دور کے دوران ٹرانسفارمرز کی مرمت کے لیے زیر تکمیل نئی ورکشاپ کا جائزہ لیا۔ تفصیل جانتے ہیں سینئر رپورٹر ساجد کاظمی سے۔ جی ساجد بتائیے گا۔ جی کوہ نور چیف ایگزیکٹو آفیسر لیسکو شاہد حیدر کا سی ایس ڈی لیسکو رائے محمد اصغر، ڈائریکٹر سیفٹی فواد خالد اور ایس پی سول ورکس فرقان علی کے ہمراہ قصور میں ٹرانسفارمر ریکلامیشن ورکشاپ کا دورہ کیا اور زیر تکمیل ورکشاپ کا جائزہ لیتے ہوئے ضروری ہدایات جاری کی۔ سی او شاہد حیدر کا کہنا تھا کہ اس ورکشاپ سے قصور اور گرد و نواح کے علاقے کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ جو ٹرانسفارمرز پہلے لاہور ورکشاپ پر لائے جاتے تھے وہ اب یہاں پر ہی ٹھیک کیے جائیں گے، جس سے نہ صرف وقت کا بچاؤ ممکن ہوگا بلکہ صارفین کو بہترین سروسز فراہم کرنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ سی ایس ڈی رائے اصغر نے کہا کہ قصور سرکل میں ریکوری، لائن لاسز اور بجلی چوری مہم میں افسروں اور اہلکاروں کی کارکردگی میں بہت بہتری آئی ہے، جو قابل ستائش ہے۔ سی او لیسکو شاہد حیدر نے کہا کہ لیسکو میں ہفتہ وار
हफ्ता इतवार हर छोटा बड़ा अफसर और मातहत जाफिशानी और तंदही से काम कर रहा है। यही वजह है कि लेस्को डिस्कोज में सरे फहरिस्त था। जी बहुत शुक्रिया साजिद काजमी तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेर एहतमाम सोशल मीडिया तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप की सदारत चौधरी असलम गुल और एहतमाम सेक्रेटरी इतलात पीपल्स पार्टी लाहौर फायजा अहमद मलिक ने किया। ट्रेनिंग के इख्तिताम पर शुरा में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेर एहतमाम सोशल मीडिया तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप की सदारत चौधरी असलम गिल और एहतमाम सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी लाहौर फायजा अहमद मलिक ने किया। तरबीती वर्कशॉप में शुरा को 3 सेशंस में कंटेंट, ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग और सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्टिंग पर तरबियत दी गई। तरबियती वर्कशॉप के पहले सेशन का आगाज डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात सैयद हसन गिलानी ने कंटेंट की अहमियत और टीम वर्क पर रोशनी डालकर किया। तरबीती वर्कशॉप के दूसरे सेशन में उस्मान ऐवान ने ग्राफिक पोस्टिंग और वीडियो एडिटिंग की तरबियत दी। मास्टर ट्रेनर्स अहमद ऐवान और मायरा हाशमी ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम्स पर शुरा को गाइड किया। तरबियती वर्कशॉप के शुरा को सोशल मीडिया कंटेंट को मुतारिफ कराने के मुख्तलिफ तरीके बताए गए। तरबीती वर्कशॉप में पीपल्स पार्टी लाहौर सोशल मीडिया टीम के रजाकारों दिलीक चौहान, आफ्ताब भट्टी, हमजा शकूर, इकरा फारूक, सल्विस्टर शहबाज, उल्फत अंसारी और दीगर ने मुआवनत की। तरबीती वर्कशॉप के सेशंस के इख्तिताम पर फायजा मलिक ने शुरा को सराहा और मजीद तरबीती वर्कशॉप करने का आदा किया। चौधरी असलम गिल ने मुख्तलिफ खिताब के दौरान तरबीती वर्कशॉप के इनेकाद पर इजहार मुसरत किया और कहा कि हमारी कोशिश होगी कि ग्राउंड वर्कर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को एक लड़ी में पिरोकर कामयाब टीम्स बनाएं। ट्रेनिंग के इख्तिताम पर शुरा में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए और नसीम साबिर ऑफिस इंचार्ज और उनकी टीम का खास शुक्रिया अदा किया गया। कैमरा टीम के साथ लाहौर की सड़कों पर मोटरसाइकिल सवारों के साथ साथ ट्रैफिक वार्डन्स भी मुश्किलात में आ गए हैं। लाहौर सदर डिवीजन के इलाके में ट्रैफिक वार्डन को रोजाना की बुनियाद पर 150 रुपए का चालान करने का टारगेट सौंप दिया गया। टारगेट मुकम्मल न करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के साथ साथ अगली शिफ्ट भी तब्दील न की जाएगी। ट्रैफिक वार्डन को बजरिया वायरलेस मैसेज चालान करने के क्या अहकाम जारी किए गए हैं, आइए मुलाहिजा फरमाइए। तमाम शिफ्ट जो नोट कर ले। डीएसपी साहब से अभी बात हुई है, एसपी साहब सदर ने कहा है कि आज मुझे ना इंतहाई भरपूर डायरी चाहिए, 50 हेलमेट के, 50 स्मोक के और 50 वन वे के। ये 50-50 का फिगर हमने देना है, फिर शिफ्ट आउट होनी है। ये तमाम नोट कर लें। 50 ये है ना 3 मद में 150 ये चलान हर सूरत में होगा तो फिर शिफ्ट आउट होगी। बड़ा सख्ती से आर्डर है, तो इस पर अमल करना है। वन वे, स्मोक और हेलमेट, ये कार्रवाई भरपूर करें। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में हालिया बारिश के बाद भी डेंगू के वार का सिलसिला न थम सका। शहर में डेंगू के मजीद 83 मरीज रिपोर्ट। दूसरी तरफ डीसी लाहौर आफिया हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स ने फील्ड में दौरे भी किए। तफसीलात जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में हालिया बारिश से एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी तो हुई, लेकिन डेंगू के वार का सिलसिला न थम सका। शहर में डेंगू के मजीद 83 मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल लाहौर में डेंगू के कंफर्म मरीजों की तादाद 4868 तक पहुंच गई। दूसरी तरफ जिला इंतजामिया के मुताबिक डीसी लाहौर आफिया हैदर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स ने फील्ड में दौरे किए। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा ने बट्टो के एवाने बाटा फैक्ट्री और हाउसिंग कॉलोनी में डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। डेंगू टीमों ने घरों की छतों की चेकिंग यकीनी बनाने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट नबील मेमन ने सेक्टर ZDHA फेज 3 में डेंगू केस रिस्पॉन्स का जायजा लिया। मुतासिरा घरों के अंदर और इतराफ में डेंगू स्प्रे करवाया। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड जैनब ताहिर ने UC 120 में डेंगू टीमों की सरप्राइज चेकिंग की। एनवायरमेंट इंस्पेक्टर को डोर मार्किंग दुरुस्त न होने पर वार्निंग जारी की। डीसी लाहौर आफिया हैदर का कहना है कि डेंगू टीमें डेंगू सर्विलेंस की रफ्तार को मजीद तेज करें। TDHO रोजाना की बुनियाद पर डेंगू टीमों की सख्त मॉनिटरिंग करें। डेंगू लार्वा की रोकथाम के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएं। कैमरा टीम के हमरा जुनेद अशरफ। दारुल हुदा ट्रस्ट और अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम फैमिली गेट टुगेदर का प्रोग्राम इनेकाद किया गया है। प्रोग्राम में कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलूच ने शिरकत की। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में।
دارالخدا ٹرسٹ اور الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام فیملی گیٹ ٹوگیدر فلسطین سے اظہار یکجہتی کے سلسلے میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا۔ پروگرام میں قائم مقام امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا تھا مغرب میں ایسا جمہوری نظام متعارف کروایا انسانی استحصال کا نظام ہے۔ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی دعوت اللہ کی دین کے لیے ہے۔ برادری کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم کر دیا گیا، اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں نفسا نفسی ہے۔ یہی چیز امت کے لیے تباہی کا باعث بنے گی۔ وسائل اور نعمت کی کمی نہیں، لیکن قدر مشترکہ کی بنیادیں ختم ہو گئی ہیں۔ ہم کشمیر پر سودے بازی کا کہہ رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ قبلہ اول ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے۔ اسرائیل کو قبول کرنے کا ماحول بنایا جا رہا تھا، ہمارے جوانوں کو قید خانوں میں بند کیا جاتا ہے۔ اس آپریشن نے اسرائیل کو بے نقاب کیا ہے۔ امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ ادارے غزہ کی مدد نہیں کر رہے۔ آج طوفان الاقصی نے اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کے دعوے کو ناکام بنا دیا ہے۔ قبلہ اول کو صہیونیت کے حوالے کرنے والوں کو بھی سوچنے کا موقع ملا ہے۔ OIC کو کہتے ہیں کہ امت کی تقدیس کا معاملہ ہے۔ آج قبلہ اول سے دستبردار ہوئے تو مکہ مدینہ ان کے ہدف میں ہوگا۔ شہر لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس کم رکھنے کے لیے بلدیہ عظمیٰ لاہور کا اینٹی سموگ آپریشن جاری ہے۔ ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور رافعہ حیدر کی ہدایات پر کارروائیوں میں تیزی کر دی گئی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ رافعہ حیدر کا کہنا ہے کہ شہر کی اہم شاہراہوں پر سموگ روک تھام واٹر سپرے کیا جا رہا ہے۔ سموگ میں کمی کے باعث جزوی لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور کے تمام ذیلی ادارے انسداد سموگ کے لیے فیلڈ میں متحرک ہیں۔ شہری دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور سموگ کا سبب بننے والی فیکٹریوں کی نشاندہی میں مدد کریں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ رافعہ حیدر کا مزید کہنا ہے کہ سموگ کا خاتمہ ماحولیاتی آلودگی سے کمی سے ہی ممکن ہے۔ سموگ کے خاتمے کے مشن میں بلدیہ عظمیٰ لاہور کا ساتھ بھی دیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ نے چیف آفیسر اقبال فرید، میٹروپولیٹن افسران اور زونل انچارج کو سموگ کے حوالے سے آپریشن کی براہ راست نگرانی کی ہدایت بھی کر رکھی ہے۔ CEO ماڈل بازار شاہد قادر نے سیکرٹری انڈسٹریز احسن بھٹا کی ہدایت پر بروز ہفتہ زیر تعمیر ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر GM پروجیکٹ روشن ضمیر اور مینیجر HR ماریا اقبال بھی ان کے ہمراہ موجود تھی۔ شاہد قادر نے ہیڈ آفس سائٹ پر کانٹریکٹر کو طلب کر لیا۔ انجینئر اسد عباس نے تعمیراتی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ کنسلٹنٹ نے بتایا کہ فلور ٹائل پر کام ہو رہا ہے، فرنٹ ٹائلز کا کام 1-2 دن میں شروع ہو جائے گا۔ شاہد قادر نے انجینئر اور کنسلٹنٹ کو کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایات کی۔ شاہد قادر کا کہنا تھا کہ سیکرٹری انڈسٹری احسن بھٹا کسی وقت بھی سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہیڈ آفس میں مانیٹرنگ سٹاف کو چیک کیا۔ سٹاف ممبران سے میٹنگ کے دوران انہیں گاہکوں سے حسن اخلاق سے پیش آنے کی ہدایات بھی کی گئی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ آرگنائزڈ کرائم یونٹ ہیڈ کوارٹر ماڈل ٹاؤن آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور نے ملزمان سے برآمد ہونے والا لاکھوں روپے مالیت کا مال مسروقہ اصل مالکان کے سپرد کر دیا ہے۔ DIG آرگنائزڈ کرائم یونٹ کیپٹن ریٹائر لیاقت علی ملک نے مال مسروقہ خود تقسیم کیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے وسیم صابر سے۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور نے ملزمان سے برآمد ہونے والا لاکھوں روپے مالیت کا مال مسروقہ اصل مالکان کے سپرد کر دیا۔ DIG آرگنائزڈ کرائم یونٹ کیپٹن ریٹائر لیاقت علی ملک نے مال مسروقہ خود تقسیم کیا۔ شہری جنید اقبال سے چھینا گیا لاکھوں روپے مالیت کا موبائل فون ملزمان سے برآمد کر کے مدعی کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ علاقہ موچی گیٹ میں نقب زنی کی ہونے والی واردات میں ملزمان سے 11 لاکھ روپے برآمد کر کے مدعی آفتاب اقبال کے سپرد کیے گئے۔ اس موقع پر DIG آرگنائزڈ کرائم یونٹ کیپٹن ریٹائر لیاقت علی ملک نے افسران و اہلکاروں کو
शाबाश और तारीफी सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तर्जुमान इन्वेस्टिगेशन विंग ज़ैगम अब्बास के मुताबिक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुलिस रायविंड इंस्पेक्टर कमर साजिद ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए इमरानी डकैत गैंग के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में सरगना इमरान उर्फ इमरानी और उसका साथी रमजान उर्फ सैफ शामिल हैं। मुल्जिमान से शहरियों से छीने गए 4 मोबाइल फोन, 50,000 नकदी, नजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान गन पॉइंट पर गलियों और शाहराहों पर शहरियों को लूटते थे। मुल्जिमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता हैं। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में डकैती के मुतादिद मुकदमात भी दर्ज थे। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवा के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज को।